morning, dear students. Myself, Chodappa Parsi, Assistant Professor of Commerce, GFTC Cortical. Under the Unit 3rd, I discuss contractual capacity or capacity of contract. Under that, persons disqualified by any law. That should be discussed today's session. Who are the persons disqualified by any law? That is very important. Persons disqualified by any law means the persons not qualified according to law of any contracting act. That is called a person disqualified by any law. If persons are qualified, persons are not disqualified by any law is the sound-mind person. If persons are disqualified by any law, is not possible to enter into the contract. Very important. The persons who are disqualified by any contracting law is not a competent person to enter into the contract. Therefore, minor, unsound-mind persons and persons disqualified by any law are the incompetent persons. They are not possible to enter into the contract. If they are entered into the contract, that contract comes to void or voidable. Therefore, the persons who are not qualified by any law, ಯಾವುದೇ law ಪ್ರಕಾರ qualified ಇರೋದಿಲ್ಲ, they are not a person disqualified by any law. ಅಷ್ಟೇನೆ. Who are those? Who are the persons are disqualified by any law? Who are the persons disqualified by any law? 5 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is first one, alien enemy. Alien enemy is the person who are disqualified by law. Means all persons other than Indian citizens are aliens. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಯನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾವರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಇಸ್ ದ ಆಲಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಪೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಲಿಯನ್ ಎನಿಮಿ ವೆನ್ ಅಟ್ ದ ವಾರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶದ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಗ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಲಿಯನ್ ಎನಿಮಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ alien enemy is the disqualified person, is a disqualified by person is not possible to enter into the contract. If that person is entered into the contract, automatically comes to void. Therefore, all persons other than the Indian citizens are aliens. When the sovereign or state of that alien is at peace with India, is called alien friend. Contrary, he will be alien enemy. Alien enemy take for devaga if he is a citizen of foreign country which is at war with India. Suppose China citizen is stayed in India. China citizen is a alien friend. But if at the time of declare the war with India with China, at that time all China citizens are alien enemies to take ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, that alien enemy is entered to the contract with Indian citizen, automatically come to void. And that contracts come to suspended. Therefore, alien friend living in India has full contracting competency subject to certain restrictions which may be imposed by the government of India. ಅಂದ್ರೆ alien friend ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು alien friend ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. He cannot acquire any ownership or interest in the Indian shipping. ಆದರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವುದು. ಆಲಿಯನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ in case of outbreak of war between India and alien country. In case of outbreak of war between the India and other country citizen, at that time all the citizens of that country may become alien enemies and the rules are applied. Or the rules apply ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ agreement ಸಂಬಂಧ ಏನು rules? No contract can be made with alien enemy during the subsistence of war. Very important. ಆಗ ವಾರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿಟಿಸನ್, ಆ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಎರಡನೇ, performance of the contract made before the outbreak of war will be suspended during the course of war. Suppose ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ವಾಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆದೇಶದ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಗ ನಾವು ವಾಲಿನ ಎನಿಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ವಾರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈವನ್ ದೆನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. After those are suspended contracts, after the war is over, they should be continued according to the what you called government, central government of India's interest, and also it impose some restrictions also. This is the very two important follow ಮಾಡಬೇಕು. That is what you called alien enemy. Who is alien enemy ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ alien enemy is the citizen of out of country at the time of war. Alien enemy is the person. Is the citizen of out of country at the time of war. He is called alien citizen ಅಥವಾ alien enemy. This is meaning of 2 marks. Foreign sovereigns are ambassadors. Foreign sovereigns ಅಂದ್ರೆ ambassadors ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಾರಿನ್ ಸಾವರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ರಿಡಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ enjoys some special privilege by which they cannot be sued in Indian courts. Very important. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರಿನ್ ಸಾವರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ಗೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಸಾವರೆನರ್ಸ್. However, they can, if they choose, enter into contracts and can enforce such contracts in the Indian courts. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they can enforce in such contracts in Indian courts. And also ex-kings means ex-kings ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜರು, ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ಸ್. 2 marks. ಹೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್? ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ is a person who is sentenced by the competent court to death sentence or imprisonment. Who is sentenced by a competent court. Competent court means any court, taluk wise, district wise or state wise, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮರಣಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್. Therefore a convict cannot enter into the valid contract. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮರಣಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಬೇರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಎನಿಮಿ ಆಯಿತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಸಾವರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. 4ನೇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. It is only in England, not in India. Professional persons where the barristers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ
cannot sue their clients for their professional fees. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋ ಸಚ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್, ಎವ್ರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ who has got himself enrolled as advocate in Indian High Court can sue his clients for his fees. ಅವರು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1927 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾವೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಫೀಸ್ಗೆ. ಏನು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದಾವೆ ನೋಡಕ. ಇಫ್ he is not enrolled in the what you call bar council act, is not possible to what you called sue against the client for any fees. This is professional persons is one of the also treated as what you call disqualified persons sometimes only. Corporations means companies. Corporations is the registered companies, means include registered companies, local bodies and city corporations. These are the legal artificial persons. You know very well, companies are legal artificial person. Is a what you call created by law. Therefore, since they have legal existence, they can acquire property, transact their business, and are capable of suing and being sued. But they cannot do so without this. Is very important. As a company, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತನಗೆ ಇದು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ತಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾವೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದಾವೆ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. Suppose without seal, the company is not possible to make any property sue against any other person. Suppose if without seal, if that company, corporate or firm or city corporation make a sue, that is incompetent at treat ಮಾಡ್ತೀವಿ because of it is disqualified by law. That is very important point. ಐದನೇದಾಯ್ತು. ಆರನೇದು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Married women, actually men and married women is one same, is qualified. Law has not made any distinction between men and women. Men and women ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 18 years they are entered into the contract. ಮೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವುಮೆನ್ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವುಮೆನ್ ಸಹ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವುಮೆನ್ ಪೊಸೆಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್. ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಇನ್ ದ ವೇ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ her husband is not at all responsible for the contract. Very important. If any contract is entered by the woman, the husband is not possible to responsible for that contract. Our contract the husband responsible ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if she entered the agreement to any illegal, that is void and her husband is not responsible. That is very important point. Next, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. 7ನೇದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಫ್ಟ್. What is insolvent? Who is insolvent? A person who is unable to meet his financial obligation and debts will be called an insolvent. A person who is unable to meet his financial debts or financial obligations, ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ his financial obligations, a person who is unable to meet his financial obligations or debts will be an insolvent only when he is declared by the competent court. Therefore, that insolvent or bankrupt or a disqualified people is not possible to enter into the contract. An adjudicated insolvent cannot enter into the contract as sale relating to his property. ಯಾರು ನಾನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. He cannot be magistrate or director of company or member of local body. ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಲಾ.
He is also disqualified from being elected, sitting and voting the member of local authority. Very important. ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಲೋಕಲ್ MP MLA ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ obtaining discharge an insolvent becomes solvent or ordinary citizen, he can enter the valid contract. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. therefore when he is insolvent is not positive to the contract. therefore ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 6-8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲಿಯನ್ ಎನಿಮಿ, ಡ್ರಂಕಾರ್ಡ್, alien enemy, convict, and also what you call insolvent, for corporations, married women, ambassadors, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಿಯನ್ ಎನಿಮಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮೈನರ್ ಅನ್ಸರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.